वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम पंथ दियां सिंगड़ियां लैके मैं राजेश्वर कौर आप जी दी सेवा विच हाजिर हाँ। फतेह टीवी दे स्टूडियो विच अज इस प्रोग्राम दे अंतर्गत साडे विच हाजिर ने बीबी रुपिंदर कौर जी। क्योंकि इस प्रोग्राम विच आप जी नूं हर हफ्ते उन्हां पंथ दियां मायनाज शख्सियतां नाल, उन्हां बीबियां नाल, उन्हां सिंगड़ियां नाल मैं रूबरू कराउनी हाँ जिन्हां अपने जीवन विच कुछ ऐसा निवेकला या ऐसा कुछ खास कीता है जिस नाल पंथ नूं उन्हां ते माण है, या कहिए कि अपने इलाके विच उन्हां ने माण ते रुतबा हासिल कीता है। बीबी रुपिंदर कौर जी लुधियाने शहर दे बड़े ही सुप्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा सराबा नगर दे वाइस प्रेजिडेंट ने। इस तो पहला कि मैं उन्हां बारे कुछ भी कहा या आप जी नूं दस्सां, आओ फतेह दी सांझ करिए ते उन्हां तो उन्हां दे ही लफ्ज़ां विच कुछ जाणीए। बीबी रुपिंदर कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी, मैं पहला चाहांगी कि आप जी अपनी जुबानी अपने बारे, अपने जीवन बारे सानू कुछ दसो। मेरा जन्म 13 मई 1947 ਨੂੰ डिस्ट्रिक्ट मोगा ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। मैं गवर्नमेंट स्कूल ਵਿੱਚੋਂ मैट्रिक की, DM कॉलेज ਚੋਂ BA की। उपरंत मेरी मैरिज लुधियाने हुई सरदार निर्मल सिंह होने नाल। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं बिल्कुल घर ਵਿੱਚ ही ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। उस तो बाद थोड़े टाइम बाद मैं गुरुद्वारा साहब जान लगी। गुरुद्वारा साहब जाने जाने मैनू सेवा करने मिलती रही। उत्थे कीर्तन की सेवा जिस विच जाके मैं कीर्तन भी करती सी और पाठ भी करती सी। हौली हौली मैं इस्त्री सत्संग जत्थे दे शामिल हो गई। उत्थे मैं कीर्तन भी करती सी ते ढोलकी की सेवा भी करती सी। उपरंत मैं कुछ 6 साल बाद मैं उत्थे इस्त्री सत्संग की प्रधान बनी। मैं जानना चाहूँगी कि तुहाडे परिवार का जो माहौल सीगा विआह तो पहलां दा, वो किस तरह का सी? आम जनरल जिस तरह होंदा, कोई भी उहदे विच गुरबाणी नाल कोई जुड़िया नहीं होया सी, ना ही मेरे पेरेंट्स वाल। इत्थे भी सिर्फ आके सहुरे टाइम विच भी आके सिर्फ पाठ करते सीगे। ये जरूर करते सीगे, मेरे फादर इन लॉ करते सी, मेरे हसबैंड भी करते सीगे। जी, ते जिहड़ा तुसी इस पासे आए हो, अज तुसी गुरुद्वारा साहब दे प्रेजिडेंट हो, इस्त्री सभा दे तुसी प्रेजिडेंट हो। अज दे जीवन विच और इस करन तो पहलां दे जीवन विच की अंतर सी? है ना जी, मेरे बचपन तो मेरे मन च शौक सी गुरुद्वारा साहब जाण दी, लेकिन मैं नहीं सी जा सकती। कुछ पहले परिवारां विच बंदिशां हुंदियां सीगियां। जदों मैं जाण लगी उस तो बाद मेरे मन च यही चाह रहा मैं कीर्तन करा, मैं गुरु घर की सेवा करा। जो भी वाहिगुरू ने मैनूं बख्शिश की मैं वो सेवा की और वाहिगुरू ने मेरी बख्शिश करते रहे। मैं सोचती सी भी ऐ करा ते वो मेरी बख्शिश हुंदी रही ते मैं उही करती रही सेवा। अजकल एक ट्रेंड कह लीए या एक स्टैंडर्ड जिहा जवाब बहुतात विच लेडीज़ कह लीए या बीबियां कह लीए, सिंगड़ियां कह लीए कि क्योंकि सानू प्रॉपर माहौल नहीं मिलिया, इसलिए सानू गुरमत दी या सिक्खी दी या हिस्टरी दी या सिख फिलोसफी दी जो साडी फिलोसफी है सानू उहदी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। आप जी इस बारे की कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल इसके ओपोजिट है। मैं नहीं चाहती कि परिवारक माहौल मिले तो ही तुसीं गुरु नाल जुड़ सकते हो, पर मैं तो अपने मन का एक मेरे बचपन तो शौक सी कि मैं गुरु घर की सेवा करनी, गुरु घर नाल जुड़ना है। मैनू कोई पिछों कोई मतलब उपराला भी नहीं सी ऐसा जिहदे नाल कि मैनू मैं कोई काम कर सकां जी। तो मेरे मन का अंदरला शौक जिस तरह मैंने गुरु घर च मैं बढ़ती गई, मैनू अंदर मन च शौक कीर्तन करने का शौक, फिर स्टेज पर आने का शौक, हौली हौली मतलब सारे शौक मेरे गुरु घर ने मैंने पूरे किए। बाबे की बख्शिश हुई इस करके पूरे, मैनू कोई माहौल नहीं पिछों मिलिया। मेरे मन की अंदरले शौक सीगा जिहड़ा वाहिगुरू की बख्शिश नाल मैनू मिलिया। ये मैं अज भी कहांगी प्रैक्टिकल लोग कहते हैं जे किसी के पेरेंट्स होण तां तुहानूं बचपन तो मिले तां गुरु दी मिले, पर मैं इसके बिल्कुल ओपोजिट है। पर तुहाडे जे मन विच सेवा भाव होए, तुसीं मन विचों करना चाहो, जरूरी नहीं कि तुहानूं पिछों जी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਧੀ ਕਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਕਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੂੰਹ ਕਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਕਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ, 2000 ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ, 500 ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ, ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਧਾਰਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਸ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੇਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਔਰ ਦਿੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਐਸੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ।
इन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकती। अज असीं लखां विच वखरे पछाणे जाने हां। अज साडे कोल सरदारियां ने, असीं सरदारनियां हां, साडे सिंह सिंह ने, असीं ਸਿੰਘਣੀਆਂ हां, सिर्फ इसलिए क्योंकि सतगुरु ने सानू ये मान मर्तबे बख्शे ने। हर किसी कोल ऐसा रोब नहीं है जो खालसे कोल है। ते अज जेकर खालसा ही अपने गुरु नाल धोखा करेगा तो फिर दुनिया सानू की समझेगी या साडा की मान रह जाएगा। जरा सोचिए। बेबी रुपिंदर कौर जी, मैं आप जी तो यह जानना चाहूँगी कि सिक्खी का जो प्रचार है कि ਉਹਦੇ ਲਈ सिर्फ कीर्तन और कथा तक ही या कैंप लाने तक ही असी जे सीमित रहीए तो उस नाल अज दा जो माहौल बन गया है उस विच असी सफल हो जावांगे उसनूं ठीक करन विच? देखो, जिथे सिक्खी कैंप लाने भी जरूरी है, कीर्तन करने भी जरूरी है, बाणी सुनानी भी जरूरी है, लेकिन उसनूं अपनाना जां विचारना जां अपने आप उस बाणी नूं ढंग नाल सुनना विचारना अपने आप ते अपनाना, तां ही असीं इसनूं सच्चा इसते संदेश दे सकते हैं। मैं इत्थे एक सवाल आप जी नूं होर पुछना चाहूँगी, क्योंकि आप जी एक गुरु घर दे वाइस प्रेजिडेंट हो, तुसीं सब कुछ देखदे हो, तुहाडी नज़र विच सब कुछ आउंदा है और तुसीं विचारदे भी होवोगे कि आह काम कीता जावे, आह कीता जावे, कैंप लाए जाण। एक बच्चा हफ्ते का या 10 दिन का कैंप लाता है, ठीक है जी, पर वो बाकी दे समय विच की करता है? उसके घर विच उसके माता पिता की जो वो सीख के गया है उस तो पुछते हैं, या एक बच्चे दे एक हफ्ते दे कैंप लाउण नाल सारा साल वो जिस माहौल विच रहिंदा है कि वो एक हफ्ते का कैंप उस लिए सफिशिएंट होवेगा? बच्चों के कैंप लाने भी जरूरी है, बच्चों को कीर्तन सिखाना भी जरूरी है। असी गुरुद्वारा साहब यही एम लैके चलते हैं कि बच्चों को इस राही सिखाया जाए, लेकिन उहदे नाल ये है कि असी बच्चों को जो इत्थों सिक्ख्या दिंने हैं ना उन्नी काफ़ी नहीं है। जाके जो घर नहीं उस ते चलणगे जां उन्हां दे पेरेंट्स उन्हां दा साथ नहीं देणगे तो फिर तो कुछ नहीं बन सकता। असी इत्थों भेज दिता सिखा के उत्थे घर जाके फिर वही हिसाब। लेकिन साडा गुरुद्वारा साहब विच जो मैं कैंप लगाउणी, मेरी कोशिश होंदी कि वध होवे पेरेंट्स नाल आउण। सवेरे कई तो पेरेंट्स आके छड़ जांदे है ते लैण आंदे है, कई पेरेंट्स उत्थे बैठते भी है ਜਿਹੜੇ कि वो सुनते आप भी सुनते हैं कि बच्चों को की सिखाया। असी बच्चों को कॉपी पेंसिल लैके दिंदे हैं, वो तो लिख के नोट करके जाते हैं, तो कहने बच्चे घर जाके याद करके आयो, अपने मम्मी पापा नू भी दस्यो। और कई पेरेंट्स वो देखते भी है, बच्चों के नोट भी देखते हैं, बच्चों को साइन करके भी भेजते हैं। किहड़ी क्लासेस या कैंप्स तुसी लाउने हो? असी जी एक घंटा गुरमत की क्लास लगती है रोजाना जी। ये अलग अलग टॉपिक होंगे हैं, जिस तरह उस वेले गुरु अर्जन देव जी की शहीदी होंगी है, 6वीं पातशाह का अवतार पुरब आना होंगे, और शहीदी पुरब ते असी बच्चों को दसते हैं। कई बच्चे जिस तरह अजकल माहौल बन गया जी शबील वाला गुरु, ये असी बच्चों को दसदे ही नहीं कि श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी है, इतों तक ही रह गए ये मिस्से प्रशादियां का गुरपुरब। असी ये बच्चों ना पेरेंट्स अजकल गुरुद्वारों च भी यही लोग बोलन लग गए कि शबील वाला गुरपुरब, उस बारे से बच्चों को दसते हैं। और होर अलग अलग टॉपिक जिस तरह हैल्थ बारे भी एक दिन बच्चों जिस तरह असी पिछली बार से जपजी साहब दे संथ्या भी कराई सी, ते बच्चों जपजी साहब का पाठ जबानी भी कराया सी जी। इस बारी असी आनंद साहब का पाठ दा करवाया सी जी। सुखमनी साहब दी कुछ अष्टपदियां हर साल असी अलग अलग बच्चों नाल ये टॉपिक दिन्ने हैं, ते एक दिन असी जो बच्चों सिखाने हैं उहदे विच असी बच्चों का क्विज मुकाबला कराने हैं। वो बच्चों ने नोट किया होंदा, उहदे विच मुकाबले जो बच्चे जितते हैं उन्होंने असी प्राइज़ दिन्ने हैं, उन्हें बच्चों की हौसला अफजाई होंदी है। और एक दिन असी स्पोर्ट्स कराने बच्चों को, उहदे विच असी बच्चे जो जिस तरह रेसिस वगैरह जां होर एक दो आइटम करा के उन्हां विच भी जो बच्चे जितते उन्होंने प्राइज़ दिन्ने हैं। एक दिन असी बच्चों को किसी भी जगह जिस तरह पिछली बार से आनंदपुर साहब लैके गए सी, इस बारी फतेहगढ़ साहब, जिथे कि असी जाके उत्थे मक्कड़ साहब ने साडा पूरा इंतजाम कराया सी।
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਰ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਛਬੀਲ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛਬੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਉਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਸੂਝਵਾਨ ਹੀ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੈਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਸੂਝ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪਤਿਤ ਪੁਣਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। Everything that glitters is not gold। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਡਰਾਮਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ
ਮਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਆ ਆਉਣਾ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਤਬੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।